अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी एन खुशामदीद कुकिंग विद नाज़ियम जी दे चैनल ते अज ले आई हां मैं थोड़े वास्ते बड़े ज़बरदस्त खीर दी रेसिपी यानी फिरनी खीर बनाना मैं तुहानूं सिखावांगी जिन्हों आपां फिरनी भी कहने मज़ेदार जी खीर ज़बरदस्त जी खीर मिक्स नालों वधिया खीर नालों वधिया ज़बरदस्त जी खीर जियां शादियां विआहां ते आपां खाने ओहदे वर्गी खीर मैं तुहानूं बनाना सिखावांगी मज़ेदार डिलिशियस जी। सब तो पहले जी मैं लिया दुद्ध मैं खूबसूरत जी कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ। तकरीबन मेरे को हैगा 2.5 लीटर दुद्ध यानी कि 2.5 किलो दुद्ध खालस दुद्ध भैंस का लिया वा जिन्ना आपां घर दे खुले दुद्ध नाल खीर बनानी है। डब्बे वाला दुद्ध तुसीं इस्तेमाल नहीं करना, खास तौर पर इत्थे ख्याल रखना वा डब्बे वाले दुद्ध नाल मज़ेदार जी खीर नहीं तैयार होगी। अच्छे तरीके नाल कढ़ाई के अंदर दुद्ध डालन तो बाद आपां इन्हां नूं 2-3 बॉयल देने आ। बॉयल आने तो बाद फिर मैं तुहानूं स्टैप बाय स्टैप सनावांगी आपां किद्दां घर दे विच फिरनी तैयार कर सकदे आ, शादियां वाली फिरनी अज मैं तुहानूं बनाना सिखावांगी। आ देखो साढ़े मैं चावल ਜਿਹੜੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਭਿਗੋ ਕੇ ਟੋਟਾ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਾ ਚਾਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ 'ਚ ਡਾਲ ਕੇ ਗ੍ਰਾइंड पानी ना निचोड़ लेना चंगे तरीके नाल। ग्राइंडर के अंदर सारे चावल अच्छे तरीके नाल तुसीं साफ करके डाल लेने आ। तकरीबन चावल सीगे मेरे को 1 प्लेट, 1 कप लै लो या एक छोटी प्लेट कटोरी लै लो चावलों की। उन्होंने तुसीं भे के रख दो तो फिर तुसीं उन्होंने ग्राइंड करने जिन्ने देर साडा दुद्ध बॉयल हो रहा उन्नी देर आपां चावल ग्राइंड कर लांगे। इन्नी ज़बरदस्त आसान जी रेसिपी है जी। हुण मैं इहदे अंदर डालांगी दुद्ध का 1 गिलास। तुसीं कच्चा लै लो कड़िया जिहड़ा तुहाडे कोल आसानी नाल तुहानूं दुद्ध घर च मिल जावे वो डाल के ते इहनूं आपां करांगे ग्राइंड चंगे तरीके दे नाल। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਵੇ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਪਿਸਤਾ ਅਖਰੋਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਦੇਵਾਂਗੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾइंड ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬੋਇਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬੋਇਲ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਡਾਲਾਂਗੇ मैं तुहानूं दसदी हां किस चीज़ का पाउडर डालना जिहदी खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। हुण आपां इहदे अंदर डालांगे इलायची पाउडर पीसिया है इलायची पाउडर तकरीबन 1 चुटकी ज़्यादा नहीं तुसीं डालना। ज़्यादा तेज़ डालिया तो बहुत ज़्यादा तेज़ दी खुशबू हो जूगी। कई लोग ज़्यादा खुशबू तेज़ इलायची की पसंद नहीं करते तो तुसीं बिल्कुल लाइट जे 1 चुटकी दे अंदर इलायची पाउडर का इस्तेमाल करना। अगर इलायचियाँ हैगियां वो भी तुसीं डाल सकते हैं लेकिन इलायची पाउडर ज़्यादा बेस्ट है वो डाल दो। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾइंड ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੈਲਦੀ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਆ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸ ਵਿੱਚ ਮੇਵੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਡਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਅੱਛੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾइंड ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਤਾ। ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਖੀਰ ਬਣੂਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੀਰ ਖੁਦ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੂਗਾ। ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੀਰ ਪੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੱਕ ਚਮਚ ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਜੀ ਆਂਚ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖੀਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗੀ ਮੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੀਰ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰਨੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਿਲਚਸਪ ਜੀ ਇਹ ਖੀਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਚਾਨਕ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਫਟਾਫਟ ਮਿੱਠਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਲੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਪਲੇਟ ਚੀਨੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1 ਪਲੇਟ ਹੀ ਡਾਲਣੀ। ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 2.5 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਲੇਟ ਹੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਡਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਪਲੇਟ ਚੀਨੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਲੋਕ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੀਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਮਚ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨੀ ਜੀ 1/2 ਕੱਪ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੇ ਤਾਂ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ 'ਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਦੇਖੋ ਚਮਚਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਓ।
ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਲੇ ਥੋੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਹਲੇ ਗਾੜਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਕੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੀ ਖੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟ। ਖਾਲਿਸ ਦੁੱਧੀ, ਖਾਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਵੇ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਖੀਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਮਜ਼ੀਦ। ਇੰਨੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਰੈਸਪੀ ਆ ਕਿ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਤਾਕਤ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਜੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੇਸਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੀਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਬਣੂਗੀ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਖੀਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਡਾਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਖੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੀਰ ਸਾਬਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਛੋਟਾ ਚਾਵਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚਾਵਲ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੈਸਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਖੀਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਫਿਰਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਖੀਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੀਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਿਰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਈਆਂ ਨੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਫਿਰਨੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ। ਜੋ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਉਲ 'ਚ, ਡੋਂਗਿਆਂ 'ਚ ਡਾਲ ਕੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਖੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੈਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਉਲ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਖੀਰ ਸਾਰੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ, ਇੰਨੀ ਨਰਮ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਡਰਾਇਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡੋਂਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਪਤਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਪਤਲੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰਨੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰਨੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆਊਗੀ ਅਤੇ ਟੇਸਟ 'ਚ ਵੀ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਪਾਓ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਇਸ ਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੈਲਦੀ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰਹੂਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ, ਹੈਲਦੀ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਰਹੂਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਫਿਰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਿਰਨੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।